का क्या कहना। शांति 1 अक्टोबर 24 मधुर महावाक्य मिठे बाबा कहे मिठे बच्चे देही अभिमानी हेबार अभ्यास कर। ए अभ्यास द्वारा ही तुम्हें पुण्य आत्मा होई पारिबो। प्रश्न क्यों गोटे ज्ञान जानिबा कारणरू तुम्हें पिला माने सर्वदा हर्षित रहुछ। उत्तर तुमको ज्ञान मिली जे ही सृष्टि रूपी नाटक बहुत वंडरफुल अर्थात आश्चर्यजनक अटे। एथिरे प्रत्येक अभिनेतांकर अविनाशी पाठ निर्धार्य रही। समस्ते निज निजर अभिनय करुछंती। एही कारणरू तुम्हें सर्वदा हर्षित रहुछ। प्रश्न क्यों गोटे हुनर अर्थात कला केवल बाबा पाखरे अछि अन्य कहा पाखरे नहीं। उत्तर देही अभिमानी कराइबार कला एकमात्र बाबा पाखरे अछि कहीं से निजे सर्वदा देही अर्थात आत्मा अटंती सुप्रीम अर्थात सर्वोच्च अटंती। एही कला कौनसी मनुष्यंकर होई परिबो नहीं। ओम शांति। आत्मिक संतान माने अर्थात आत्मा मानक प्रति बाबा बसी बुझाउछंती निजको आत्मा तो भाविबाकु हेबो ना। बाबा पिलामानंकु बुझाइछंती जे सर्वप्रथमे एही अभ्यास कर कि मु आत्मा अटे शरीर नुहे। जदि निजको आत्मा मने करिब तेबे जाई परम पितांकु मने पकाई पारिब। निजको आत्मा मने न करिले निश्चय लौकिक संबंधी और धंदा इत्यादि ही मने पड़िब। सेथिपाई तो सर्वप्रथमे एही अभ्यास हेबा दरकार कि मु आत्मा तेबे जाई आत्मिक पितांक स्मृति रे रही पारिबो। बाबा ही शिक्षा देउछंती कि निजको देह मने कर नहीं। ए ज्ञान बाबा सारा कल्परे थरे मात्र देइथांती। पुणी 5000 वर्ष परे ए ज्ञान मिलिबो। निजको आत्मा मने करिले ही बाबा मने पड़िबे। अधा कल्प तुमे निजको देह मने करि आसिछ वर्तमान निजको आत्मा मने करिबाकू हेबो। जेपरी तुम्हें जणे जणे आत्मा सेहीपरी मु मध्य आत्मा अटे किंतु मु हेउछि सुप्रीमी मु हेउछि ही आत्मा। तेणु मोर कोनोसी देह मने पड़ू नाही। एही दादा देहदारी अटंती ना सेही बाबा तो हेउछन्ति निराकार। एही प्रजापिता ब्रह्मा तो साकारी देहधारी होई गले। शिव बाबांकर प्रकृत नाम हेउछि शिव। सी मध्य आत्मा परंतु सी केवल उच्चरु उच्च अर्थात सुप्रीम परमात्मा अटंती। सी केवल यही समय रे ही आसी ए शरीर रे प्रवेश करुछंती। सी केबे भी देह अभिमान होई परिबे नाही। साकार देहधारी मनुष्य देह अभिमानी होइथांती। से तो हेउछंती निराकार। तेणु से एठाकु आसी देही अभिमानी हेबार अभ्यास कराउछंती। तुम मानकु कहउछंती तुमे निजको आत्मा मने कर। मु आत्मा ए अभ्यास को बारंबार पक्का कर। मु आत्मा शिव बाबांकर संतान अटे। प्रत्येक कथार अभ्यास सरकार ना। बाबा कौनसी नुआ कथा बुझाऊ नाहंती। तुमे जेतेबेले निजको पक्का पक्का आत्मा मने करिवो सेतेबेले बाबा पक्का मने रहिबे। देह अभिमान थिले बाबांको मने पकाई पारिबो नाही। अधा कल्प हेबो तुम भितरे देहर अहंकार रही आछि। एबे मु तुमको शिक्षा देउछि कि निजको आत्मा निश्चय कर। सत्य जुगरे एपरि शिक्षा केही भी दियंती नाही कि निजको आत्मा निश्चय कर। सेठार तो शरीर नाम रखा जाई थाए नचेत परस्पर को डाकिबे किपरि। एठारे तुमे बाबांग ठारू जेउ वर्षा पाइछ ताहार प्रारब्ध सेठारे पाइथाओ। बाकी ना धरी तो डाकिबे ना। कृष्ण मध्य शरीर नाम अटे। नाम बिना तो कारबार आदि चली परिबो नाही। एपरि नुहे जे सेठारे कहिबे कि निजको आत्मा निश्चय कर। सेठारे तो आत्मा अभिमानी होई ही रहिबे। सेतिपाई एही अभ्यास तुमको एबे करा जाउछि काहेकि ना तुमर आत्मा रे बहुत पाप चढ़ी जाइछि। तुम आत्मा रे धीरे धीरे अल्प अल्प पाप चढ़ी चढ़ी एबे संपूर्ण पाप आत्मा होई जाइछि। अधा कल्प पाई तुमे जहा किछि भी करिछ ताहा धीरे धीरे ह्रास भी तो हेबो ना। धीरे धीरे पापर बोझ कम होई चलीछि।
ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତୁମେ ସତ୍ୟ ପ୍ରଦାନ ହେବ ଏବଂ ତ୍ରେତାରେ ସତ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ଏହି ବର୍ଷା ଏବେ ତୁମକୁ ମିଳୁଛି। ତେବେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ମନେକରି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ବର୍ଷା ମିଳିଥାଏ। ଏଇଭଳି ଆତ୍ମା ଅଭିମାନୀ ହେବାର ଶିକ୍ଷା ବାବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଏହି ଶିକ୍ଷା ମିଳିବ ନାହିଁ। ସେଠାରେ ନିଜ ନିଜର ନାମ ଅନୁସାରେ ହିଁ ଚାଲିବେ। ଏଠାରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ପାପ ଆତ୍ମାରୁ ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଏହି ଶିକ୍ଷାର ଦରକାର ହିଁ ନାହିଁ। ନା ତୁମେ ଏହି ଶିକ୍ଷା ସେଠାକୁ ସାଥିରେ ନେଇଯିବ, ସେଠାକୁ ନା ଏହି ଜ୍ଞାନ ନା ଯୋଗ ବଳକୁ ନେଇଯାଇପାରିବ। ତୁମକୁ ପତିତରୁ ପାବନ ଏବେ ହିଁ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୁଣି ଧୀରେ ଧୀରେ କଳା କମ୍ ହେବାକୁ ଲାଗିବ, ଯେପରି ଚନ୍ଦ୍ରମାର କଳା କମ୍ ହୋଇ ହୋଇ ଅଳ୍ପ ମାତ୍ରାରେ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ଏଥିରେ କୌଣସି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ ନାହିଁ। ଯଦି କିଛି ନ ବୁଝିପାରୁଛ ତେବେ ପଚାର। ପ୍ରଥମେ ତ ଏହା ପକ୍କା ନିଶ୍ଚୟ କର ଯେ ମୁଁ ଆତ୍ମା ଅଟେ। ତୁମର ଆତ୍ମା ହିଁ ଏବେ ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଆତ୍ମା ସତ ପ୍ରଧାନ ଥିଲା, ପୁଣି ଦିନକୁ ଦିନ କଳା କମ୍ ହେବାରେ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଆତ୍ମା ଅଟେ ଏହା ପକ୍କା ନ ହେବାରୁ ହିଁ ତୁମେ ବାବାଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଉଛ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଏବଂ ମୂଳ କଥା। ଆତ୍ମା ଅଭିମାନୀ ହେଲେ ହିଁ ବାବା ମନେ ପଡ଼ିବେ ଏବଂ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ମନେ ପଡ଼ିବ। ବର୍ଷା ମନେ ପଡ଼ିଲେ ପବିତ୍ର ମଧ୍ୟ ହେବ, ଦୈବୀ ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତ ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ରହିଛି ନା। ଏହା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ। ଏଠାରେ ଭଗବାନ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ମଧ୍ୟ ସିଏ ହିଁ କରାଇ ପାରିବେ। ଆଉ କେହି ବି ଏହି କଳାକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏହି କଳା ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ଏହି ଦାଦା ମଧ୍ୟ ଏବେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛନ୍ତି। ବାବା ତ କେବେ ବି ଶରୀର ନେଉନାହାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହେବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମକୁ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ କରାଇବା ପାଇଁ ସିଏ କେବଳ ଏହି ସମୟରେ ହିଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଢଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯେ ଯାହାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ମାମଲା ସେ କିପରି ଶୋଇପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁନିଆର ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଢୁମଚ ବା ଅତି ବେଶୀ ଧନ୍ଦା ଆଦି ରହୁଥିବାରୁ ଫୁର୍ସତ ମିଳୁନାହିଁ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଫୁର୍ସତ ମିଳୁଛି ସେମାନେ ବାବାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। କେତେ ନୂଆ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି, ଭାବୁଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନ ତ ବହୁତ ଭଲ, ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅକ୍ଷର ରହିଛି, ମୋତେ ମନେ ପକାଇଲେ ତୁମର ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ବାବା ଏ କଥା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ବାବା କାହାକୁ ଦୋଷ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଏ କଥା ତ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ଆମକୁ ପବିତ୍ରରୁ ଅପବିତ୍ର ହେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ମୋତେ ହିଁ ଏଠାକୁ ଆସି ଅପବିତ୍ରରୁ ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଡ୍ରାମା ଅଟେ। ଏଥିରେ କାହାରି ନିନ୍ଦା ଇତ୍ୟାଦିର କଥା ନାହିଁ। ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ ଏବେ ଜ୍ଞାନକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛ। ଆଉ କେହି ବି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନାଥ ନାସ୍ତିକ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏବେ ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ କେତେ ବୁଦ୍ଧିମାନ କରୁଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷକ ରୂପରେ ତୁମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। କିପରି ଏହି ସୃଷ୍ଟି ରୂପୀ ଚକ୍ର ଘୁରୁଛି, ଏହି ଶିକ୍ଷା ମିଳିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ମଧ୍ୟ ସୁଧୁରି ଯାଉଛ। ଯେଉଁ ଭାରତ ଦିନେ ଶିବାଳୟ ଥିଲା ତାହା ଏବେ ବେଶ୍ୟାଳୟ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଗ୍ଲାନିର ତ କୌଣସି କଥା ହିଁ ନାହିଁ। ଏହା ଏକ ଖେଳ ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ଦେବତାରୁ ଅସୁର କିପରି ହେଲ ଏପରି କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ କାହିଁକି ହେଲ। ବାବା ହିଁ ଆସିଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିଜର ପରିଚୟ ଦେବା ପାଇଁ ଏବଂ ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ର କିପରି ଘୁରୁଛି ଏହି ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଜ୍ଞାନକୁ ମନୁଷ୍ୟ ହିଁ ଜାଣିବେ। ଏବେ ତୁମେ ଏହି ଜ୍ଞାନକୁ ଜାଣି ପୁଣି ଦେବତା ହେଉଛ। ଏହା ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ହେବାର ପାଠପଢ଼ା ଯାହାକୁ ବାବା ବସି ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ତ ସମସ୍ତେ ମନୁଷ୍ୟ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଦେବତାମାନେ ହିଁ ଏହି ସୃଷ୍ଟିକୁ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ, ଯିଏକି ଶିକ୍ଷକ ହୋଇ ପାଠ ପଢ଼ାଇବେ। ଶିକ୍ଷାଦାତା ଦେଖ କିପରି ଆସି ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା କୌଣସି ରଥର ଆଧାର ନେଉଛନ୍ତି। ଏକଥା ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଲେଖୁନାହାନ୍ତି ଯେ କେଉଁ ରଥର ଆଧାର ନେଉଛନ୍ତି। ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତିର ରହସ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ କେହି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ପରମପିତା ଅର୍ଥାତ୍ ପରମ ଆତ୍ମା ଯିଏ ଯେପରି ଅଟନ୍ତି ସେହିପରି ନିଜର ପରିଚୟ ତ ଦେବେ ନା। ଏଥିରେ ଅହଙ୍କାରର କିଛି କଥା ନାହିଁ।
ଏହି କଥାକୁ ନ ବୁଝିବା କାରଣରୁ କହୁଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅହଙ୍କାର ରହିଛି। କେବେ ବି ଏହି ବ୍ରହ୍ମା ତ କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ପରମାତ୍ମା ଅଟେ। ଏସବୁ ତ ବୁଝିବାର କଥା। ଏହା ତ ବାବାଙ୍କର ମହାବାକ୍ୟ ଅଟେ। ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ପିତା ତ ଜଣେ ଅଟନ୍ତି। ଏହାଙ୍କୁ ଦାଦା କୁହାଯାଉଛି। ଇଏ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରଥ ଅଟନ୍ତି ନା। ସେଥିପାଇଁ ନାମ ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମା ରଖାଯାଇଛି। କାହିଁକି ନା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦରକାର ନା। ଆଦିଦେବ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ପିତା ଅଟନ୍ତି। ତେବେ କେଉଁ ପ୍ରଜା? ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା ଶରୀରଧାରୀ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ପୋଷ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଶିବ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ପୋଷ୍ୟ କରୁନାହିଁ। ତୁମେ ସବୁ ଆତ୍ମାମାନେ ତ ସର୍ବଦା ମୋର ଅଟ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଗଢ଼ି ନଥାଏ। ମୁଁ ତ ତୁମମାନଙ୍କର ଅନାଦି ପିତା ଅଟେ। ଆତ୍ମାଙ୍କର ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ କେତେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ପୁଣି ବି କହୁଛନ୍ତି ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ମନେକର। ତୁମେ ଏବେ ସାରା ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ସନ୍ନ୍ୟାସ କରୁଛ। ବୁଦ୍ଧିରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଏବେ ସମସ୍ତେ ଏହି ଦୁନିଆରୁ ଘରକୁ ଫେରିଯିବୁ। ଏପରି ନୁହେଁ କି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କରି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ସାରା ଦୁନିଆର ସନ୍ନ୍ୟାସ କରି ଆମେ ନିଜର ଘରକୁ ଚାଲିଯିବା। ସେଥିପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜିନିଷ କିପରି ମନେ ନ ପଡ଼ୁ। 60 ବର୍ଷର ଆୟୁଷ ହେଲେ ପୁଣି ବାଣୀ ରୂପରେ ବାନପ୍ରସ୍ଥକୁ ଯିବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବା ଦରକାର। ଏହି ବାନପ୍ରସ୍ଥର କଥା ବର୍ତ୍ତମାନର ଅଟେ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ତ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ବିଷୟରେ କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ବାନପ୍ରସ୍ଥର ଅର୍ଥକୁ କେହି ବି ବୁଝାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଅର୍ଥାତ୍ ବାଣୀରୁ ପରେ ବ୍ରହ୍ମଲୋକକୁ ହିଁ କହିବା। ସେଠାରେ ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାମାନେ ନିବାସ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଅବସ୍ଥା ଅଟେ। ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଆତ୍ମା ଭ୍ରୁକୁଟି ମଧ୍ୟରେ ଚମକୁଥିବା ତାରକା ସଦୃଶ ଅଟେ। କେହି କେହି ଭାବୁଛନ୍ତି ଆତ୍ମା ବୃଦ୍ଧ ଆଙ୍ଗୁଳି ସଦୃଶ। ତେଣୁ ଆଙ୍ଗୁଳି ଆକୃତିକୁ ହିଁ ମନେ ପକାଇଥାନ୍ତି। ତାରକାକୁ କିପରି ମନେ ପକାଇ ପାରିବେ? ପୂଜା କିପରି କରିବେ? ତେଣୁ ବାବା ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଦେହ ଅଭିମାନରେ ଆସୁଛ ସେତେବେଳେ ପୂଜାରୀ ହୋଇଯାଉଛ। ଭକ୍ତିର ସମୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ ତାକୁ ଭକ୍ତି କଲ୍ଟ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ କୁହାଯାଉଛି। ଜ୍ଞାନ କଲ୍ଟ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗ। ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଭକ୍ତି ଏକତ୍ର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯେପରି ଦିନ ଓ ରାତି ଏକତ୍ର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଦିନ ସୁଖକୁ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ରାତି ଦୁଃଖକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଭକ୍ତିକୁ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ କୁହାଯାଏ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଦିନ ଏବଂ ପୁଣି ରାତି। ତେଣୁ ପ୍ରଜା ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ ଏକତ୍ର ହେବେ ନା। ତୁମେ ବୁଝିଛ ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହିଁ ଅଧାକଳ୍ପ ସୁଖ ଭୋଗ କରୁଛୁ, ପୁଣି ଅଧାକଳ୍ପ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରୁଛୁ। ଏହାକୁ ବୁଦ୍ଧିରେ ବୁଝିବା କଥା। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛ ଯେ ସମସ୍ତେ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ପୁଣି ବି ବାବା ସ୍ୱୟଂ ବୁଝାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ କରି ମୋତେ ମନେ ପକାଇଲେ ତୁମେ ପାବନ ହୋଇଯିବ। ଏହି ସନ୍ଦେଶକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ହେବ। ସେବା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁମାନେ ସେବା କରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଫୁଲ ନୁହନ୍ତି। ଭଗବାନ ଅର୍ଥାତ୍ ବଗିଚାର ମାଲିକ ଏହି ସୃଷ୍ଟି ରୂପୀ ବଗିଚାକୁ ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଫୁଲମାନେ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେଉଁମାନେ କି ବହୁତ ଭଲ ସେବାଦାରୀ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦେହ ଅଭିମାନ ରହିଛି ସେମାନେ ନିଜେ ବୁଝିଯାଆନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଫୁଲ ନୁହଁ। ଏବେ ବାବାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ତ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଫୁଲମାନେ ବସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାବାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ହିଁ ଦୃଷ୍ଟି ଯିବ। ନୃତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ନୃତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ଚାଲିବ। ନୃତ୍ୟ କରୁଥିବା ଝିଅର ଉଦାହରଣ ସ୍କୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ ତ ଜାଣିଥାନ୍ତି ନା କିଏ ପ୍ରଥମ କିଏ ଦ୍ୱିତୀୟ କିଏ ତୃତୀୟ ଅଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ସେବାଧାରୀ ମାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ହିଁ ଯିବ। ବାବାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ମଧ୍ୟ ସେଇମାନେ ରହିଥାନ୍ତି। ସର୍ଭିସ୍ ଅପସେବା କରୁଥିବା ଆତ୍ମାମାନେ କ'ଣ ବାବାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ରହିପାରିବେ? ବାବା ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏହି ମୁଖ୍ୟ କଥା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ କରିଲେ ହିଁ ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ରହିପାରିବ। ଦେହ ଅଭିମାନ ଥିଲେ ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ରହିବ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ଲୌକିକ ସମ୍ବନ୍ଧୀମାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ କାମଧନ୍ଦା ଆଡ଼କୁ ବୁଦ୍ଧି ଆପେ ଆପେ ଚାଲିଯିବ। ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହେବା ଦ୍ୱାରା ପାରଲୌକିକ ବାବା ହିଁ ମନେ ପଡ଼ିବେ। ବାବାଙ୍କୁ ତ ବହୁତ ସ୍ନେହର ସହିତ ମନେ ପକାଇବା ଦରକାର।
ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ କରିବା ଏହିଥିରେ ହିଁ ମେହନତ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏକାନ୍ତର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। 7 ଦିନର ଭର୍ତ୍ତି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ବହୁତ କଡ଼ା। ସେଇ 7 ଦିନ ଭିତରେ କେହି ମନେ ନ ପଡ଼ିବା ଦରକାର। କାହାକୁ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବ ନାହିଁ। ଆରମ୍ଭ ସମୟରେ ତୁମର ଏହିଭଳି ଅବସ୍ଥା ଥିଲା। ଏହା ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରଖାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି ଘରେ ରହି ଅଭ୍ୟାସ କର। ଭକ୍ତ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତି କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅଲଗା କୋଠରୀ କରିଥାନ୍ତି। ସେହି କୋଠରୀ ଭିତରେ ବସି ମାଳା ଗଡ଼ାଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଯୋଗର ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକାନ୍ତ ସ୍ଥାନ ଆବଶ୍ୟକ। ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ୟାଦ କରିବାକୁ ହେବ। ଏଥିରେ ମୁଖରେ କିଛି କହିବାର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏହି ଯୋଗର ଅଭ୍ୟାସ ପାଇଁ ଫୁର୍ସତ ଦରକାର। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଲୌକିକ ପିତା ହେଉଛନ୍ତି ହଦ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଅବିନାଶୀ ରଚୟିତା। ଇଏ ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ଅବିନାଶୀ ଅର୍ଥାତ୍ ବେହେଦର ରଚୟିତା। ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ ବେହେଦର ହେଲେ ନା। ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପୋଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଶିବ ବାବା ପୋଷ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ତ ସଦାବେଳେ ସମସ୍ତେ ସନ୍ତାନ ଅଟନ୍ତି ନା। ତୁମେ କହୁଛ ଆମେ ଆତ୍ମାମାନେ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଅନାଦି ସନ୍ତାନ ଅଟୁ। ବ୍ରହ୍ମା ତୁମକୁ ପୋଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା ଉଚିତ। ବାବା ପ୍ରତିଦିନ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ବି ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ବାବା ମନେ ରହୁନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ କିଛି ସମୟ ବାହାର କରିବା ଦରକାର। କେହି କେହି ଏଭଳି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବିଲକୁଲ ସମୟ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ବହୁତ କାମ ରହୁଛି। ତେବେ ପୁଣି ଯୋଗର ଯାତ୍ରା କିପରି ହୋଇପାରିବେ? ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ମୂଳ କଥା ହିଁ ହେଉଛି ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ କରି ମୋତେ ମନେ ପକାଇଲେ ତୁମେ ପାବନ ହୋଇଯିବ। ମୁଁ ଆତ୍ମା ଶିବ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ଏହା ହିଁ ମନ୍ମନା ଭାବ ହେଲା ନା। ଏଥିରେ ମେହନତ ଆବଶ୍ୟକ। ଏଥିରେ ଆଶୀର୍ବାଦର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ଏହା ତ ପାଠପଢ଼ା, ଏଥିରେ କୃପା ବା ଆଶୀର୍ବାଦ ଚାଲିପାରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ କ'ଣ କେବେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ପାଇଁ ତୁମ ଉପରେ ହାତ ରଖୁଛି? ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆମେ ବେହେଦର ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ବର୍ଷା ନେଉଛୁ। ଅମର ଭବ, ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭବ, ଏଥିରେ ସବୁ ଆସିଯାଉଛି। ତୁମେ ପୁରା ଆୟୁଷ ପାଇଯାଉଛ। ସେଠାରେ କେବେ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହି ସମ୍ପତ୍ତି କେହି ସାଧୁସନ୍ଥ ଆଦି ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ପୁତ୍ରବାନ ଭବ। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କୃପାରୁ ହିଁ ପିଲା ହେଲା। ବାସ୍, ଯାହାଙ୍କର ପିଲା ନଥିବ ସେ ଯାଇ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ତ ଥରେ ମାତ୍ର ହିଁ ମିଳୁଛି। ଏହା ହେଉଛି ଅବ୍ୟଭିଚାରୀ ଜ୍ଞାନ, ଯାହାର ପ୍ରାରବ୍ଧ ଅଧା କଳ୍ପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲୁଛି। ପୁଣି ରହିଛି ଅଜ୍ଞାନ। ଭକ୍ତିକୁ ଅଜ୍ଞାନ କୁହାଯାଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା କେତେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର 1. ଏବେ ତୁମର ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଅବସ୍ଥା। ସେଥିପାଇଁ ବୁଦ୍ଧିରୁ ସବୁ କିଛି ସନ୍ନ୍ୟାସ କରି ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହିବାକୁ ହେବ। ଏକାନ୍ତରେ ବସି ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଆତ୍ମା ଅଟେ, ମୁଁ ଆତ୍ମା ଅଟେ। 2. ସେବା ଯୋଗ୍ୟ ଫୁଲ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେହ ଅଭିମାନର ବଶୀଭୂତ ହୋଇ ଏପରି କୌଣସି କର୍ମ କରିବା ଅନୁଚିତ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅପସେବା ଡିସର୍ଭିସ ହୋଇଯିବ। ଅନେକ ଆତ୍ମାଙ୍କର କଲ୍ୟାଣର ନିମିତ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ସମୟ ଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବାହାର କରିବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ: ପରମାତ୍ମା ଜ୍ଞାନର ନବୀନତା ପବିତ୍ରତାକୁ ଧାରଣ କରୁଥିବା ସବ ଆକର୍ଷଣ ମୁକ୍ତ ଭବ। ଏହି ପରମାତ୍ମା ଜ୍ଞାନର ନିରବତା ପବିତ୍ରତା ଅଟେ। ତୁମେମାନେ ନିଶାର ସହିତ କହୁଛ ଯେ ନିଆଁ ଏବଂ ତୁଳା ଏକାଠି ରହୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଆଁ ଲାଗିପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ବିଶ୍ୱକୁ ଏହି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଉଛ ଯେ ପବିତ୍ରତା ବିନା କେହି ଜ୍ଞାନୀ ବା ଯୋଗୀ ଆତ୍ମା ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ପବିତ୍ରତା ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତ ଆକର୍ଷଣରୁ ମୁକ୍ତ। କୌଣସି ବି ବ୍ୟକ୍ତି ବା ସାଧନ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ ନଥିବ। ଏହିଭଳି ପବିତ୍ରତା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପ୍ରକୃତିକୁ ପବିତ୍ର କରିବାର ସେବା କରିପାରିବ। ସ୍ଲୋଗାନ: ପବିତ୍ରତା ତୁମ ଜୀବନର ମୁଖ୍ୟ ଆଧାର ଅଟେ। ତେଣୁ ପ୍ରାଣ ଯାଉ ପଛକେ ପବିତ୍ରତା ନ ଯାଉ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।
हमने प्यार हो पाया जो दुनिया पा नहीं सकती। આજે મળેલું તેની સમાન હું વ્યર્થમુક્ત આત્મા અટે, હું બ્રાહ્મણો સંસ્કારી આત્મા અટે, હું માસ્ટર સર્વશક્તિમાન આત્મા અટે।